सरकार बंगा फूके छे के अमे अहींया आटलो विकास कर्यो, त्यां अमारी सरकारे आटલું કામ કર્યું છે। केन्द्र सरकार અને गुजरात सरकार द्वारा राज्यना ग्राम्य विस्तारों भणतरनो वेग वधे ते माटे अवारनवार मोटा शिक्षणना कार्यक्रमों करी करोड़ों रूपियानो खर्च करवामां आवे छे। परंतु आजे अमे एक एवी ग्राम्य शाळानी मुलाकात करी के ज्यां धोरण 1 થી 8 નું भणतर चाले छे અને 200 થી पण વધુ विद्यार्थीओ अहींया भणी रह्या छे। परंतु आ शाळामां मात्र 2 ओरडा होवाथी अहींया विद्यार्थीओने बहार बेसीने पोतानो अभ्यास करवो पड़े छे। तो क्यां छे आवी विकासथी भरेला गुजरातमां शाळा के ज्यां विद्यार्थीओ माटे छत छे तो माथे आब अने फर्श छे तो नीचे जमीन। जोईए अमारा आ विशेष अहेवालमां। गुजरात सरकार द्वारा करायेला विकासनी एक ताजी तस्वीर। आ छे गुजरातनो विकास। जी हाँ, आप आपनी टीवी स्क्रीन पर सत्य ज जोई रह्या छो। केमेरामां कैद थयेला आ दृश्यो आपनी आसपासना ज विस्तारना छे, जे राज्य सरकारनी आंख कदाच नहीं फरी शकी होय अथवा तो सरकारना हाथ टूका पड्या हशे। भले ने पछी खुद राज्यना मुख्यप्रधान तेमनी टीम साथे आ असरग्रस्त विस्तारनी मुलाकाते जई आव्या होय। शक्य छे के मंत्रीजीने पण समस्या देखाय ज जाय एवुं पण ना बने। त्यारे विकासथी वंचित केटलाक एवा गाम के विस्तार छे ज्यां आरोग्य के शिक्षणनी जरूरी सोपानो ज नथी पहोंची शक्या, जेनाथी वंचित लोको सरकारना कहेवाता विकासनो लाभ नथी लई शक्या। आ छे बनासकांठा जिल्लाना कांकरेज तालुकानुं खारिया गाम अने आज गाममां आवेली छे आ ओरडा विनानी शाळा, ज्यां शिक्षणना पाठ भणावाय छे। पण केवी रीते अने केवी परिस्थितिमां केन्द्र सरकार अने गुजरात सरकार द्वारा विद्यार्थीओ भणतरमां आगळ आवे ते माटे मिशन अभियान अने मिशन विद्या अभियान जेवा कार्यक्रमो योजी करोड़ों रूपियानो खर्चो करवामां आवे छे। परंतु क्यारे आवा खर्चा मात्र सरकारी चोपड़े ज जोवा मळे छे। तेनुं उदाहरण बनासकांठा जिल्लाना कांकरेज तालुकाना खारिया 4 रસ્તાની प्राथमिक शाळामां जोवा मळ्युं हतुं। आ शाळामां धोरण 1 થી 8 નો अभ्यास चाले छे અને 200 થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ આ શાળામાં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। પરંતુ મહત્વની વાત એ છે કે આ શાળામાં 200 વિદ્યાર્થીઓ ભણે છે અને માત્ર 2 જ રૂમ આવેલા છે, જેથી બાકીના તમામ વિદ્યાર્થીઓને શિયાળો, ઉનાળો અને ચોમાસામાં બહાર બેસીને પોતાનો અભ્યાસ કરવો પડે છે। खारिया 4 रस्ता प्राथमिक शाला में मारा 2 बाळको अभ्यास करे छे, जेथी मारी फरज में आवे के अहींया हूँ अभ्यास करे के त्यां माहिती लेवा माटे हूँ वारंवार आવું। अहींया बाळको बहार बेठा होय छे, जेथी सरकार अमारा बाळको माटे रूमनी फाळवणी करे अथवा अहींया बाजू में रोड आवेलो छे, जे रोडना कारणे साधनो निकळता होय जेथी अवाजना कारणे बाळकोनो अभ्यास मुश्किल પડતી હોય છે, જેથી અહીંયા વંડાની જરૂર છે, એ વંડો પણ કરી આપે, બસ એટલી મારી માગણી છે। બસ આવી કડકડતી ઠંડીમાં પણ વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે શાળાના મેદાનમાં બેસીને પોતાનો અભ્યાસ લઈ રહ્યા છે। એક તરફ ગુજરાત સરકાર કરોડો રૂપિયાનો ખર્ચ કરી ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અભ્યાસનો વ્યાપ વધારવા માટે અવારનવાર કાર્યક્રમો કરી રહી છે, તો બીજી તરફ ખારિયા 4 રસ્તા પ્રાથમિક શાળાના વિદ્યાર્થીઓ પોતાના અભ્યાસ મેળવવા માટે બહાર મેદાનમાં લીમડાના ઝાડ નીચે બેસી અને પોતાના ગુરુ પાસેથી જ્ઞાન મેળવી રહ્યા છે। અહીંયા સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યું છે કે સરકાર દ્વારા કરવામાં આવતા શિક્ષણના કાર્યક્રમો માત્ર કરવા ખાતર જ યોજવામાં આવતા હોય તેવું દેખાઈ રહ્યું છે। खारिया 4 रस्तामां भणું છું, હું 7મા ધોરણમાં ભણું છું। અમે લીમડા નીચે બેસીને ભણીએ છીએ, અમારો લીમડા નીચે ભણીએ છીએ। આ અહીંયા બાજુમાં રોડ છે, તે
તેમાંથી સાધન નીકળે છે તેમાં અમને ડિસ્ટ્રિક્ટ થાય છે એટલા માટે અમે ભણી શકતા નથી એટલે અમને મજા નથી આવતી ઓછી મજા આવે છે એટલે અમે અહીંયા ચોમાસામાં પણ લીમડા નીચે ભણીએ છીએ અને બધા ભેગા થઈને ભણીએ છીએ એટલે અમને આ ભણવાની મજા નથી આવતી એટલા માટે મારું એટલું કહેવું છે કે સરકાર અમને રૂમ બની આપે અને સરસ મજાની મસ્ત એવી રૂમ બની આપે કે અમને કશું તકલીફ ના પડવી જોઈએ અને કે કશું અંદર પ્રાણી કે કશું આવું ના જોઈએ। બનાસકાંઠા જિલ્લામાં 2017માં આવેલા વિનાશક પૂરમાં કેટલીક શાળાઓ નષ્ટ થઈ ગઈ હતી, જેમાંની એક શાળા કાંકરેજ તાલુકાની ખારિયા 4 રસ્તા પ્રાથમિક શાળા પણ હતી। 2017માં આવેલા વિનાશક પૂરમાં સૌથી વધારે ખારિયા ગામમાં પાણી ભરાયું હતું, જેથી આ ગામની તમામ શાળાઓ પાણીમાં જોવા મળી હતી। ત્યારે 2017માં આવેલા પૂરનું પાણી ખારિયા 4 રસ્તા પ્રાથમિક શાળામાં પણ ભરાયું હતું, જેથી તમામ ઓરડાઓ પાણીમાં વહી ગયા હતા, જેથી મોટા પ્રમાણમાં આ શાળામાં નુકસાન થવા પામ્યું હતું। આ વાતને 2 વર્ષ જેટલો સમય વીતી ગયો હોવા છતાં પણ આ શાળામાં અત્યારે માત્ર વિદ્યાર્થીઓને ભણવા માટે 2 જ રૂમ ફાળવવામાં આવ્યા છે અને 200થી પણ વધુ વિદ્યાર્થીઓ અહીં અભ્યાસ કરી રહ્યા છે। વિદ્યાર્થીઓના જણાવ્યા પ્રમાણે અમે આ શાળામાં શિયાળામાં કડકડતી ઠંડીમાં પણ બહાર બેસીને અભ્યાસ કરવો પડે છે। કેટલાક વિદ્યાર્થીઓ ગરીબ હોવાથી તેમની જોડે સ્વેટર પણ હોતા નથી, જેથી આવી કડકડતી ઠંડીમાં પણ સ્વેટર વગર આ વિદ્યાર્થીઓને અભ્યાસ લેવો પડે છે। હું આ ખારિયા 4 પ્રાથમિક શાળામાં આચાર્ય તરીકે ફરજ બજાવું છું। મારી સ્કૂલની અંદર જે જરૂરિયાત છે એની અમારા જે કમિટીના સભ્ય તેમજ બાળકોએ તો રજૂઆત કરી નાખી એ 100% સાચી છે। આ બાબતે અમે પણ વારંવાર માગણી કરેલી છે, લેખિત રજૂઆત પણ કરેલી છે। તો અમારી સ્કૂલની અંદર 1 થી 8 ધોરણ 193 બાળકો અભ્યાસ કરે છે, બેસવાની પૂરી તકલીફ છે, 3 રૂમ જ છે। તો અમને તાત્કાલિક અને ઝડપી રૂમ આપે તો શિક્ષણ કાર્ય પણ વ્યવસ્થિત થઈ શકે। ઉનાળામાં ચોમાસામાં ઠંડી ગરમીના દિવસોની અંદર કોઈ તકલીફ ન પડે, વારંવાર અમારે રૂમમાં બેસવું પડે, ઘડીક બહાર બેસવું પડે, એ બરાબર યોગ્ય અમને પોતાને લાગતું નથી। બીજું અમારે નીચા રોડ ઉપર જ છે, પૂરના કારણે વરંડો પણ પડી ગયો, એ પછી વરંડો હજી થયેલ નથી। બાળકો રોડ ઉપર જાય અમને પણ ભીતી રહે, અકસ્માત થાય, તો તાત્કાલિક અમને રૂમ, વરંડો, જે પ્રાથમિક જરૂરિયાતો અને વિષય શિક્ષકો પણ અમને જટ આપી દે। આ સાલથી અમે ધોરણ 8ની મંજૂરી માગેલી છે, મંજૂરી મળી પણ જશે અમને, પરંતુ વિષય શિક્ષકો આવે તો અમે શિક્ષણને ન્યાય આપી શકીએ। તો આ બાબતે સરકાર અમને સત્વરે ન્યાય આપે એ જ મારી વિનંતી। તે ઉપરાંત ઉનાળામાં પણ તડકો સહન કરી મેદાનમાં બેસી અભ્યાસ કરવો પડે છે। ચોમાસામાં તો વરસાદનું પાણી આ શાળામાં ભરાઈ જવાના કારણે વિદ્યાર્થીઓને ભારે મુશ્કેલી વેઠી અને અભ્યાસ કરવો પડે છે। આ શાળામાં ઓરડા વધારવા માટે શાળાના શિક્ષકો દ્વારા અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં આજ દિન સુધી આ શાળામાં ઓરડા વધારવામાં આવ્યા નથી। ત્યારે હાલ તો આ વિદ્યાર્થીઓની એક જ માંગ છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક આ શાળાની મુલાકાત લઈ શાળામાં વધારે ઓરડાની ફાળવણી કરવામાં આવે। ધોરણમાં ભણું છું। મારી શાળાનું નામ ખારિયા 4 રસ્તા પ્રાથમિક શાળા છે। હું સરકારને કહેવા માંગુ છું કે અહીં અમને તાત્કાલિક શાળા બની આપે। અમે અહીં ઘણા વર્ષોથી અમે અહીં બહાર બેસીને અભ્યાસ કરીએ છીએ। અહીં નજીક રોડ છે, તેના લીધે અમને પૂરતું ધ્યાન પણ આપતું નથી ભણવા માટે। અહીં ઘણીવાર ઝેરી જંતુઓ પણ આવી જાય છે, તેના લીધે બહુ અમને ડર લાગે છે અને ઉપર છાંયડો હોય કે તડકો હોય તેના લીધે પણ અમે બીમાર પડીએ છીએ। ખારિયા 4 રસ્તા જેવી તકલીફ રૂડી ગામની પ્રાથમિક શાળામાં પણ છે। જ્યારે 2017માં આવેલા પૂર બાદ ડેમેજ થયેલ સ્કૂલને પાડી દેવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ હજુ સુધી નવી શાળા બનાવવા માટે કામ ચાલુ થયેલ નથી અને બાળકોને બહાર અને નજીકમાં આવેલી દૂધની ડેરીમાં બાળકો અભ્યાસ કરવા માટે મજબૂર છે। તો ખારિયા પગાર કેન્દ્ર શાળામાં પણ પૂર બાદ કોમ્પ્યુટર અને લેબોરેટરીની તમામ વસ્તુ પાણીમાં નાશ પામી હતી, પણ હજુ શિક્ષણ ખાતાના અધિકારી દ્વારા કોઈ જ પગલાં લેવામાં આવ્યા નથી। વારંવાર અરજીઓ તેમજ જિલ્લા પ્રમુખ દ્વારા પણ રજૂઆત કરવામાં આવી, તો પણ શિક્ષણ ખાતાના અધિકારીઓને કયો ગ્રહ નડે છે તે સમજાતું નથી અને હાલમાં ખારિયા પગાર કેન્દ્ર શાળાના વિદ્યાર્થીઓ કોમ્પ્યુટરના અભ્યાસથી અડગા રહ્યા છે।
સત્વરી ખારિયા 4 રસ્તા રૂની અને ખારિયા ગ્રામની પગાર કેન્દ્ર શાળા તાત્કાલિક પગલાં લઈને નવીન રૂમો અને કોમ્પ્યુટરો ફાળવવામાં આવે અને બાળકોનો અભ્યાસ પણ થતી અસર દૂર થાય તેવું લોકો, શિક્ષકો અને બાળકો ઈચ્છી રહ્યા છે. હાલ તો ખારિયા ગ્રામની સાથે અન્ય શાળાના શિક્ષકો, વાલીઓ અને વિદ્યાર્થીઓ ઈચ્છે છે કે સરકાર દ્વારા તાત્કાલિક આ શાળાની મુલાકાત લઈ શાળામાં વધારે ઓરડા બનાવવામાં આવે, જેથી આ શાળામાં અભ્યાસ વ્યવસ્થિત રીતે કરી શકે. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે સરકાર આ શાળાની મુલાકાત લઈ ઓરડા વધારવાનું કામ ક્યારે શરૂ કરે છે કે નહીં. ખારિયા ગામનો વતની છું અને હાલ પંચાયતના સદસ્ય તરીકે મારી નિમણૂક થયેલી છે. તો આ સ્કૂલની અંદર ખારિયા 4 રસ્તા પ્રાથમિક શાળા, ત્યાં અંદર હું કમિટીમાં પણ છું. તો મારી ફરજ એવી આવે કે અહીંયા જે 1 થી 8 ધોરણ સુધીની સંખ્યા 200ની એક્ઝેટ થાય છે. તો સરકારશ્રીને મારે એવું જ કહેવું છે કે આ જે વ્યવસ્થા છે તેમાં 1 થી 8 ધોરણની અંદરમાં જે શિક્ષકો છે તે શિક્ષકોની પણ ઘટ છે અને મુખ્ય શિક્ષકો જે વિષય શિક્ષકો છે તેની ઘટ છે. અને બીજું કે ફક્ત ને ફક્ત આ સ્કૂલની અંદરમાં 3 જ રૂમ છે. તે 3 રૂમની અંદરમાં બાળકો વ્યવસ્થિત ભણવા માટે સમયની સાથે રહીતા નહીં. કેમ કે હું સ્કૂલની અંદરમાં 2-3 દિવસે જાણે વિઝિટ કરવા જઉં તો બાળકો લગભગ 3 રૂમની અંદરમાં 3 વર્ગ જ અંદર બેઠા હોય, બાકીના 4 ધોરણો હોય તે બહારના ભાગમાં જ લીમડા નીચે અને તડકામાં જ્યાં આ ધૂળ ઉડતી હોય ત્યાં ડમરીયું ચડતી હોય એ જગ્યાએ બેઠા હોય. અને બાજુમાં એક રોડ છે તો રોડની ઉપરથી જે ડમ્પરો નીકળતા હોય એના કોંકાટ બધો થતો હોય તો બાળકોને ભણવામાં પણ વિક્ષેપ પડે છે. તો આજથી મોડી અને 1 વર્ષ પૂરું થવા આવ્યું, જે ગઈ સાલ ઉનાળાથી મોડી અને જે વેકેશન પૂરું થયા પછી 8મું ધોરણ અમે શરૂઆત કરાઈ. તો 8મા ધોરણની અંદરમાં જે વિષય શિક્ષકો જોવે ત્યાં એ વિષય શિક્ષકોની પણ ઘટ છે. તો સરકારને મારી સત્વરે વિનંતી કે અમારી સ્કૂલની અંદરમાં સારામાં સારા 1 વર્ગો માટે રૂમ આપે અને વિષય શિક્ષકોની ઘટ છે તે પૂરી કરે. પાટણ જિલ્લાના સિદ્ધપુરમાં કાકુચી 4 રસ્તા ઉપર રાત્રે લગભગ 1 વાગ્યાના સુમારે પાલનપુરથી મહેસાણા જતા